الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو میں نے خطبے کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کے کائنات ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین سمجھ رہے ہو؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا ہوں۔ آج کے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عالی جناب محمد ظاہر خان جو میرے چھوٹے چچا ہیں، ان کے گھر پر منایا جا رہا ہے۔ ہمارے چھوٹے بھائیوں نے انتظام کیا ہے۔ بظاہر یہ گھر تو یہ چچا کا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کی کیاری ہوا کرتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے پیارے صحابی، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو، اذا مررتم فی ریاضکم الجنہ فرتو، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو فرتو، تو اس سے تم کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، دنیا میں جنت کی کیاری کیا ہے اور اس کی چری کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلق الذکر، ذکر کی محفلیں، جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کی کیاری ہے، اور اس میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہی جنت کی کیاریوں کی چری ہوا کرتی ہے۔ تو آپ لوگ بہت خوش نصیب ہو کہ بظاہر تو کسی کے گھر میں بیٹھے ہو، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کی کیاری ہے، جنت کی کیاریوں میں بیٹھے ہو۔ تو میرے دوستو اور ماں اور بہنوں، میرے تقریر کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں گھر میں تقریر نہیں کرتا ہوں، باہر بہت بولتا ہوں بھی۔ علامہ نے بتایا کہ مولانا میرا تو بھنگا کے رہنے والے ہیں اور گلرا کوٹھی میں پڑھا رہے ہیں بنگا کے آگے، اور کم سے کم ہمارے انداز کے مطابق کم سے کم ہمارے 4000 شاگرد ہوں گے جن کو میں نے عالم بنایا ہوں، بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھانے کا صلہ ملا ہے۔ تو میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، چپ رہو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وقت بہت کم ہے۔ آج کل کے لوگ، نوجوان لڑکے، ماں نے کس طرح پالا ہوگا ان کو احساس نہیں۔ یہ ٹھنڈک کے موسم ہے، لیکن جب چھوٹا سا بچہ پیشاب کرتا ہے تو ماں اس پیشاب میں لیٹنا گوارا کرتی ہے اور بچے کو سوکھے میں لٹاتی ہے۔ اور یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ماں ان کی شادی تلاش کرنا شروع کرتی ہے، باپ تلاش شروع کرتا ہے، اور چلتے چلتے اب تو گاڑی کا دور ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ پیدل چلا کرتے تھے تو چپل گھس جاتی تھی، لیکن رشتہ جب تلاش کرنے جاتے تھے تو دیکھتے کہ میری بہو کی ناک ٹیڑھی تو نہیں ہے، میری بہو چھوٹ ڈیل کے تو نہیں ہے، موٹی تو نہیں ہے۔ بہت ہی محنت و مشقت کے ساتھ شادی کو تلاش کیا، دلہن کو گھر میں لائی۔ جب دلہن گھر میں آتی ہے تو کیا کہتی ہے، اب شادی رچ گئی تو بیٹا تو باہر کمانے گیا، اب جو ہے ان کو پریشانی ساس سے ہے، کسی طریقے سے کوئی معاملہ پڑے تو میں الگ ہو جاؤں تاکہ دو ہی پیٹ کا کھانا بنانا پڑے۔ اب بیٹا باہر کمانے جا رہا ہے اور بیوی
खत पे खत लिखना शुरू किया और कहा तुम्हारी माँ मुझे बहुत परेशान कर रही है, खाना टाइम से नहीं दे रही है और मुझे जो है मैके नहीं जाने देती है। यानी तरह तरह की बहाना तलाश करना ताकि वो अलग हो जाएं। मैं आपको वाकया सुना रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है। तो एक बेचारी औरत थी जो उसके एक ही बेटा था और मेहनत व मशक्क़त से कुटिया पिसिया करके अपने बच्चे को जवान किया था और जवान करके बाद उसके बाद शादी करके लाई और शादी करके जब बहू घर में आती है तो बेटा समझदार था। बेटे ने कहा कि माँ अब आपने मुझे बहुत पाला पोसा, 9 महीना आपने शिकम में रखा है, उस दूध एक कतरे दूध का हक मैं अदा नहीं कर सकता हूँ। अब तुम्हारे कमाने का और पिटिया और जो है कुटिया पिसिया करने का टाइम नहीं है, आप मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं बाहर कमाने जाऊँ। माँ ने कहा बेटा आप घर ही में रहो, मैं यहाँ जिस तरह तुमको इतने छोटे से बड़ा किया हूँ और दूसरे के यहाँ पीस के कूट के मजदूरी मेहनत करके मैंने तुमको पाला था, तुम्हारा बाप जो है बचपने ही मर गया था, अब तुम घर ही पे रहो। कहा नहीं माँ ये नहीं हो सकता है, अब मैं कमाने के लायक हो गया हूँ, मैं घर बाहर जा रहा हूँ। जब जवान बेटा बाहर कमाने जाता है और बीवी तरह तरह की शिकायत करके उसके कान को भर दिया और खत पे खत भेज करके उसके लिफाफे को बुलंद कर दिया। अब जब लड़का वहाँ चलता है और घर की तैयारी करता है, गौर से सुनिएगा, ये किताब का वाकया बता रहा हूँ। जब घर पहुँचता है तो बेटे के कान में इतनी शिकायतें भर गई थी कि माँ की तरफ से मोहब्बत खत्म हो चुका था। और दोपहर के वक्त जब घर पहुँचा बेटा तो जब माँ को ये मालूम हुआ 2 दिन 3 दिन पहले कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरा लगते जिगर आ रहा है, मेरा नूरे नज़र आ रहा है, घर का चश्मो चराग आ रहा है, माँ खुशी से तड़फ रही थी और उसकी आंखें बेचैन और बेकरार हो रही थीं। और जब 3 दिन के बाद बेटा घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पे खड़ी इंतज़ार कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा तो मुझे सलाम करेगा। और उधर उसकी बीवी ने इतना भर दिया था कि वो गुस्से में भरा हुआ था और जब बेटा आया तो माँ की तरफ तवज्जो नहीं किया, देखा तक नहीं, घर में चला गया। माँ जो है सोचती रही कि मेरा बेटा और मुझसे जुदा हो गया, लेकिन अपने आप को तसल्ली दिया कि हो सकता है कि चिलचिलाती हुई दोपहरी में आया है, आंखें जो है उसकी चौंध गई हों और मुझे देख ना पाया हो, इसलिए मुझे सलाम नहीं किया। बेटा घर में चला गया और बीवी से मिला, बीवी ने तमाम किस्म के शिकायतें को भर दिया भर भर के और बेटा चुपके से सो गया। और माँ इंतज़ार करती रही। जब शाम हो गया, सब लोग खाना पीना खा के सो गए और माँ ने सोचा कि बेटा अब तक मुझसे मिलने नहीं आया। 10-11 बज रहे थे, माँ के दिल से एक आह निकला कि आह मेरा बेटा और मुझसे जुदा हो गया। जिस तरह जब आह निकला तो बेटा बिस्तर पे सो रहा था, उसकी रूह परवास कर जाती, वो मर जाता है। अब जब सुबह हुई, लोगों ने कहा फला का बेटा आया है, फला का बेटा आया है, फला का जो है लड़का आया है। जब मिलने आए तो उसको जगाया तो मुर्दा था। अब लोग परेशान हो गए कि कल ही दोपहर में आया और रात भी नहीं गुजरा, ख़त्म हो गया। अब उसको जो है नहला धुला करके और उसको दफना दिया और जब कब्र में लेटाया गया तो उसके कब्र से आग के शोले भड़कने लगे, आग के शोले भड़कने लगे। उलमा के पास लोग गए कि क्या मामला है, ये लड़का कल ही आया है और अचानक रात में इंतकाल हो गया और उसके बाद जब दफन किया गया तो इसके कब्र से आग के शोले भड़क रहे हैं। तो उलमा इकराम ने माँ के पास पहुँचे और माँ को बुलाया, कहा बताओ क्या मामला है। तो कहा मेरा कोई मामला नहीं है, बेटा आने का इंतज़ार मैं कर रही थी आज 3 दिन से और मैं दरवाजे पे बैठी हुई थी और लड़का आया, लेकिन मेरा लड़का मुझसे सलाम नहीं किया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि दोपहर में आया हो, उसकी आंखें चौंध आ गई हो, मुझे ना देख पाया हो, तो घर चला गया और मैं शाम तक इंतज़ार करती रही, रात तक इंतज़ार करती रही। मैंने खाना तक नहीं खाया कि मेरा बेटा आया, मुझसे नहीं बोला। तो मेरे दिल से एक आह निकली कि मेरा बेटा और मुझसे जुदा हो गया।
تو उलमा इकराम ने कहा कि माँ माँ होती है, माँ जब जो है बेटे के हक में खुश होकर के वाह कर दे तो बेटा जन्नती हो जाया करता है, और जब माँ का दिल दुखा जाता है, माँ जो है जब माँ का दिल दुखता है और वो जब आह करती है तो बेटा जहन्नमी हो जाया करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। इसलिए छोटे भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने बीवी को भी मानो, बीवी तुम्हारी नौकरानी नहीं है, वो अपने बाप को छोड़ के आई है, अपने भाई को छोड़ के आई है, अपनी माँ को छोड़ के आई है, उसे भी प्यार और मोहब्बत दो, लेकिन अपने माँ को भी प्यार और मोहब्बत दो। पहले सोचो कि मेरी माँ खाना खाया कि नहीं खाया, उसे पहले खाना पूछो, खाना खिलाओ, तकलीफ हो दवा दो, और उसके बाद अपने बीवी का जो हक हो बीवी का हक अदा करो। जहाँ हक़ुल्लाह है वहाँ हक़ुल इबाद भी है। इसलिए कि बीवी तुम्हारे सहारे अपने घर परिवार को छोड़ा है, अपनी मोहब्बत को छोड़ा है, और तुम तो अगर उसको तकलीफ दोगे, परेशानी करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें तकलीफ देगा। तो माँ को भी खुश रखो, बीवी को भी खुश रखो। इसीलिए कुरान में आया है वबिल वालिदैनि एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, उसने सलूक करो। कभी मैं गुस्से में गाली देता हूँ लेकिन वो गाली बुरी है, जिस तरह मेरी माँ उस तरह उसकी माँ, लेकिन शैतान गालिब हो जाता है। कुरान पाक में आया है इन्ना शैताना लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक इंसान का खुला हुआ दुश्मन शैतान है, और गाली देने से अल्लाह की लानत बरसती है। मैं पहले तो गुस्से में देता हूँ, उसके बाद तौबा करता हूँ बैठ के रात में। तो मेरे दोस्तों, माँ माँ होती है, माँ की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ, और सारे नबी की दुआ एक तरफ। नबी की दुआ रद्द हो सकती है बेटे के हक में, लेकिन माँ की दुआ रद्द नहीं हो सकती है, माँ की दुआ कबूल हो जाया करती है। ये किताबों में आया है, हदीस में आया है। मेरे दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना पे अंदाज़ा करो और गौर करो। एक किताब है जिसका नाम है तारीख़ हबीब इलाह, उस किताब में पढ़ो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पैदा किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हज़रत आमिना है, लेकिन पाला किसने था, दूध किसने पिलाया था, वो है हज़रत हलीमा दाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत हलीमा दाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले जाती हैं, तो उस इलाके में कहे साली पड़ी हुई थी, लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के घर पहुंचते हैं तो पूरा इलाका खुशहाल हो जाया करता है। और आप हज़रत हलीमा दाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ बकरियाँ बहुत पली हुई थी, वो बकरियाँ पालती थी, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी की दूध पिलाती थी वो। और उसके बाद जब इस लायक हो गए कि चलने फिरने के लायक हो गए, तो हज़रत हलीमा दाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे आका ने अर्ज़ किया कि मेरी माँ, मैं भी बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाऊंगा। तो हज़रत हलीमा ने कहा, बेटा मोहम्मद, तुम हज़रत अब्दुल्ला के बेटे हो, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पोते हो, हज़रत आमिना के तुम लगते जिगर नूरे नज़र हो, तुमको मैं अमानत के तौर पे अपने यहाँ में लेके आई हूँ, अगर कहीं कुछ जंगल में हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने का दौर था, उन्होंने कहा हम अपने अखियाफी भाइयों के साथ जंगल में बकरियों को चराने के लिए जाएंगे। बेटा बेटा होता है, बेटा जिद पे आ गया तो माँ उसकी जिद को पूरा किया करती है, कुछ भी हो जाए। तो हज़रत हलीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला था। हज़रत हलीमा ने कहा, जाओ बेटा, नहीं मानते हो तो जाओ बकरियों को लेकर जाओ। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे, तो तारीख गवाह है, किताब है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे और जब वो चलते थे तो मक्का की वादी में वहाँ पथरीली ज़मीन होती थी और वहाँ धूप ज़्यादा होती थी, तो जब मेरे आका पैर रखते थे तो पत्थर मोम हो जाया करता था। जब चलते थे तो बादल का टुकड़ा आपके ऊपर साया करता हुआ नजर आता था, और जिस तरह मेरे आका चलते थे वैसे बादल का टुकड़ा उनको साया करते हुआ चला जा रहा था। और जब जंगल में पहुंचते थे
تو تمام بچے کھیل کود میں مشغول ہوتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا اس طرح گزرا ہے کہ وہ جنگل میں پہنچتے تھے تو جنگل کے جھاڑیوں میں چھپ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور جب پہاڑیوں پہ پہنچتے تھے تو جنگل کے شیر اور بھیڑیا جنگل میں چھپ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا۔ حضرت حلیمہ نے پکڑا ہاتھ، کہا بخار ہے، کہا اے محمد آج آپ کو بکریوں کو چرانے کے لیے نہیں جانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی میری ماں میں ضرور جاؤں گا، کہا نہیں جانا ہے تم کو۔ بہرحال وہ بات مان گئے، اپنی ماں کی بات مان لیا انہوں نے، نہیں گئے۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا۔ جب 3 دن ہو گیا اور روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے تھے تو جنگل کے شیر اور بھیڑیا جنگل میں چھپ کر کے جھاڑیوں میں چھپ کر کے آپ کی زیارت کیا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ان کا معجزہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں پہاڑ کے ٹیلے پہ کھڑے ہوتے تھے تو وہی بادل کا ٹکڑا رک جایا کرتا تھا، اور جب چلتے تھے تو بادل کا ٹکڑا بھی چلا کرتا تھا۔ تو جب 3 دن ہو گئے کہ جنگل کے شیر اور بھیڑیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، زیارت نہیں کیا، تو اس طرح تڑف رہے تھے جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑفا کرتی تھی۔ تو جنگل کے شیر اور بھیڑیوں پر قربان جاؤ، وہ جانور ضرور ہیں لیکن ان کا اتنا عقل تھا کہ ہم کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بلائیں اور کیسے ان کی زیارت کریں۔ تو جنگل کے شیر اور بھیڑیوں نے آپس میں صلاح کیا کہ ایسے محمد نہیں آئیں گے، جب حلیمہ کی بڑی بکری اور موٹی بکری دودھ دینے والی بکری کو ہم لوگ اٹھا لے جائیں گے تو اس کو چھڑانے کے لیے محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی ہوا کہ تیسرے دن جنگل کے شیر اور بھیڑیا جب بچے چھگڑی چرانے لے کے بکری چرانے کے لیے لے گئے تو ایک جو موٹی بکری تھی حضرت حلیمہ کی، جو دودھ دینے والی بکری تھی، جس دودھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی کر سیراب ہوا کرتے تھے، اسی بکری کو پکڑا اور لے کے چلے گئے۔ بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب بچے جب جو ہے سیار یا بھیڑا جانور کو لے جائیں تو چلانا شروع کرتے ہیں، تو بچے چلاتے ہوئے اور حضرت حلیمہ کے گھر پہنچے۔ حضرت حلیمہ نے کہا کیا ہوا، کیوں چلا رہے ہو؟ کہا آپ کی جو موٹی بکری تھی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا کرتے تھے، اس بکری کو جو ہے بھیڑا اٹھا لے گئے، شیر اٹھا لے گئے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا ہائے اللہ کیا ہو، وہی بکری دودھ دیتی تھی اور اسی بکری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پلاتی تھی اور سیراب ہوتے تھے، اب کیسے کیا ہوگا؟ جنگل کے شیر اور بھیڑیا اٹھا لے گے، اسے چیر پھاڑ کے کھا لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، بچپن تھے، دودھ پی رہے تھے، بستر پہ آرام کر رہے تھے، لیکن عقل و فراس پہ قربان جاؤ۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے ماں، اے میری ماں حلیمہ، رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کی بکری کو جنگل کے شیر اور بھیڑیا اٹھا لے گئے ہیں تو یہ محمد موجود ہے ان کو واپس کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں آگے آگے دوڑ رہے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت حلیمہ دوڑ رہی ہیں، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کے حالت میں دوڑ رہے تھے ویسے بھی ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کرتا ہوا دوڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور ایک ٹیلے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں یا ابا الحارث، یا ابا الحارث، اے جنگل کے شیر اور بھیڑیوں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، پہاڑ کے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور آواز دیا تو جنگل کے شیر اور بھیڑیا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سمجھتے تھے، اور وہ اپنا اکٹھا ہو کر کے ایک جھنڈ بنا کر کے اور بکری کو آگے آگے کیا، اور پیچھے پیچھے جنگل کے شیر بھیڑیا بھی ہیں اور آگے آگے بکری آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، آپ کی ماں حضرت حلیمہ بھی کھڑی ہیں، تماشا دیکھ رہی تھیں کہ آخر کدھر سے جنگل سے جو ہے یہ شیر کیسے لے کے آ رہا ہے۔ تو وہ بکری بالکل صحیح اور سالم بالکل آگے آگے چلی آ رہی تھی، پیچھے پیچھے جنگل کے شیر اور بھیڑیا بھی آ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
पास पहुंचते हैं और आपके कदमों से सारे जंगल के शेर और भेड़िया लिपट जाते हैं और चूमना और चाटना शुरू कर देते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके बकरी को चुराने का बहाना था और आपके दीदार का निशाना था। जब भी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये जंगल के शेर और भेड़ियों का हाल है। ये मेरे आका छोटे हैं, लेकिन जंगल के शेर और भेड़िया आपको आपकी ज़ियारत करते हुए नजर आ रहे थे। खूब की सैर चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बाजाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।